নমস্কার, আমি শাহিনী আবারও হাজির হয়ে গেছি দৈনিক রিপেলের একটা নতুন পর্ব নিয়ে। আজকের পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। শুরু করবো আজকের পর্ব, তার আগে দেখে নেব আজকের হেডলাইন্স ফুটবল এক নজরে। আইএসএল ও সুপার কাপ হবে ঘোষণা এআইএফএফ এর। আন্ডার 17 এফসি কাপের গ্রুপ বিন্যাস। জিতলো খিদিরপুর, ড্র ইউনাইটেড ও শ্রীভূমির। ডুরান্ডে নিয়ম রক্ষার ম্যাচে বিএসএফ এর মুখোমুখি মোহামেডান। চলে আসে এবার বিস্তারিত খবরে। সমস্ত জল্পনার অবসান। অবশেষে এআইএফএফ জানিয়ে দিল এবারের আইএসএল ও সুপার কাপ দুই টুর্নামেন্টই হবে। তবে এবার সুপার কাপ আইএসএল এর আগেই হবে। বৃহস্পতিবার এআইএফএফ ও আইএসএল ক্লাবগুলোর সাংবাদিক সম্মেলনে সভাপতি কল্যাণ চৌবে একথা জানান। No, I think we are right now thinking as the tournament structured and has been played previously. But some of the club has raised that if it can be restructured to keeping the cost reduction in mind. So therefore we welcome the idea. We said if there are any possibility, logical conclusion, we are ready to accept that and collectively we'll do to ensure that if there are any logistical way of saving cost. So are we looking at a future where ISL doesn't exist in the Indian calendar? No, I mean it's a top league. Why should it be like that? In fact, we are more hopeful that ISL will grow in more better way, produce more Indian players, and when we see that how sometimes national teams are struggling with the strikers, that these competitive leagues helps to promote more striker and develop more striker. So can you tell us about the agreement with SSGL? Was there any update on? No, as you know that right now the discussion talk on agreement with marketing partner is in advance. So therefore this meeting was only keeping in mind to ensure the sufficient match time for the players, so that players they don't lose their salary. The support staff and others who are associated with football for their livelihood, their families must not get affected. To address this in much broader sense, we met today and we ensured that the tournament must go on in India. So with the league cup, both will go. We'll just work on the time and the structure. As any top league of any country, important for that respective country, this league is also that important to India. So it is a professional league for India, and this champion of this league gets opportunity to represent India into Asia. So therefore it's a top class professional league, and we just try to ensure that it must grow manifold. Sir, just one last question. You said that there will be a meeting in the next 8 to 10 days. What will be the gist of that? This is followed up meeting. Today we met, we discussed on many things which we mentioned here to you, and following up on that to finalize on the date, etc. It will be like that. আগামী বছর চীনে অনুষ্ঠিত হতে চলা এফসি আন্ডার 17 এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ভারতের মেয়েরা জি গ্রুপে কিরগিজস্তান ও উজবেকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলবে। চলে আসে এবার পরের খবরে। জিতলো খিদিরপুর এসসি। বৃহস্পতিবার চুচুড়া ইস্টার্ন গ্রাউন্ডে তারা 4-2 গোলে হারালো ক্যালকাটা পুলিশ ক্লাবকে। খিদিরপুরের রাকেশ সিং দুটি, অর্ঘ্য সরকার ও শিব বৈরাম গোল করেন। ক্যালকাটা পুলিশের হয়ে শেখ সাহিল রহমান ও সন্দীপ ওরাও গোল করেন। অন্য ম্যাচে নৈহাটি স্টেডিয়ামে শ্রীভূমি এফসি ও ইউনাইটেড কলকাতা এসসির খেলাটি গোলশূন্য ড্র হয়। চলে আসছে আজকের ম্যাচের হাইলাইটস, এবং প্রথমেই আক্রমণটা খিদিরপুরের পক্ষে ছিল বেশি, কারণ তাদের এগেনস্টে যে বার পোস্টটা ছিল সেটা কিন্তু কাদায় লিপ্ত ছিল, সেই কারণে অ্যাডভান্টেজ তাদের বেশি ছিল। এবং এখানে ফাউল সন্দীপ ওরাওয়ের বিরুদ্ধে চুন থানাকে ফাউল করা হয়েছিল।
এবং এখানে থেকে লম্বা বাড়ানো বল, রাকেশ বল পেয়েছে বা পায়, দারুণ প্রথম গোলের মালিকানা সে। এবং তারপরেই আসে পরস্পর আক্রমণ সেই খিদিরপুরের পা থেকে। এগিয়ে থাকা পয়েন্ট টেবিলে সেই অ্যাথলেটিক ক্লাবকে চাপে ফেলে রেখেছিল প্রথম থেকে বলা যেতে পারে সেই খিদিরপুর। দারুণ আক্রমণ এবং সেখানে আরো একটা শট রাকেশ, এবং তারপরে লম্বা বল বাড়ানোর চেষ্টায় কিন্তু ভালো ফিস্ট গোলকিপারের রাকেশের আরো একটা পারফরম্যান্স করেছে আজকের এই ম্যাচে ৪৪ নম্বর জার্সিধারী প্লেয়ারটি। এবং চুনতাবা তার ডান পায়ে শট ছিল, সেখানে তাদের কাজ কিছু হয়নি। আরো একবার বক্সের মধ্যে সেন্টার সুযোগ এবং সেখানে গোলকিপারের ভালো সেভ। বক্সের মধ্যে ৩২ নম্বর জার্সিধারী এখানে পেনাল্টি পেয়ে যায় এবং সেই পেনাল্টি থেকে সরাসরি বাজিমাত করে ছন্দে ফেরে পুলিশ অ্যাথলেটিক ক্লাব। কোনোরকম কোনো ভুল করেনি শেখ সাহিল সেই একটা। তারপরে সেন্টার থেকে সরাসরি বল হাতে লিপ্ত গোলকিপারে এবং সন্দীপ ওরাও দারুণ গোল। এই গোলটার মাধ্যমেই পুরোপুরি সমান সমান হয়ে যায় স্কোর লাইন। সন্দীপ ওরাও আজকে ম্যাচে ভালো খেলেছে, কিন্তু একটু ভুল কারণে লাল কার্ড পেয়ে যায় শেখ সাহিল। তারপরে সেই বারে কি বলে স্কোর লাইনে দাঁড়ায় অর্ক সরকারের করা গোল। অর্ক সরকারের নবমিতাইয়ের কথা অবশ্যই বলতে হবে, বারে হিট করে তার জন্য বলটা সেকেন্ড বলটা পায় সে, তার জন্য সে করতে পারে। এখানে একটু চ্যালেঞ্জ, তারপরে থেমে থাকে না খিদিরপুর, পরস্পর বল পায়ে আক্রমণের জাদু যেমন নির্ভর করেছে তাদের। এবং এখান থেকেই ভালো একটি ফ্রি কিক ছিল একদম বাদিক থেকে, কিন্তু বেটার হতে পারতো আরো ডাউন হলে। এবং এখানে চুন সাবার যেন মুগ্ধ এবং জয় সূচকের গোলটি। ফুল টাইম স্কোর লাইন খিদিরপুর 2, খিদিরপুর 4, কলকাতা পুলিশ 2। থ্যাংক ইউ। নৈহাটি বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে ফাইনাল স্কোর শ্রীভূমি ফুটবল ক্লাব 0, ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব 0। দুটি দলই কিন্তু সুযোগ পেয়েছিল, আজ তুল্যমূল্য খেলা হয়েছে, তুল্যমূল্য লড়াই হয়েছে এই ম্যাচে, কিন্তু দুটি দলের কোনো দলই শেষমেশ গোল করতে সক্ষম হয়নি। নৈহাটির বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়াম পুরস্কার বিতরণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা দেখে নেব এই ম্যাচের হাইলাইটস। নিঃসন্দেহে ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব ফেভারিট হিসেবে এই ম্যাচ শুরু করে, কিন্তু দুদলই প্রথম থেকেই আক্রমণে যায়। এক্ষেত্রে পীয়ূষের একটি শট ছিল গোল লক্ষ্য করে। ডান দিক থেকে বারবার আক্রমণে গেছে ইউনাইটেড এবং সেখানে আক্রমণ পূজারি মূল জায়গায় ছিলেন। এক্ষেত্রে কিন্তু একটি ভালো সুযোগ এসে গেছিল শ্রীভূমির সামনে, পীয়ূষ ক্রসটি করেছিলেন, আবার সেই পূজারির ক্রস, শুভ বলটি মাথায় ঠেকাতে পারেননি। আবার একটি শট ইরফান সর্দারের, কিন্তু ঠিকমতো ভারসাম্য বজায় রাখতে পারেননি। উল্টো দিকে শট, এক্ষেত্রে গোলরক্ষকের তালুবন্দি হয়ে গেল। দেখুন কিভাবে আক্রমণ করেছেন শ্রীভূমির খেলোয়াড়রা। রবি দাস শটটি মেরেছিলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্যে ছিল না। জেকব বেশ কয়েকটি দূরপাল্লা শট মেরেছেন ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবের হয়ে। রাওয়াত
শটটি মেরেছিলেন, কিন্তু এক্ষেত্রেও লক্ষ্যভ্রষ্ট। একটা ভালো সুযোগ এসে গেছিল জিতেন মুর্মু, কিন্তু ঠিক জায়গায় ছিলেন না রাহুল। সেখান থেকে জ্যাকবের শট একেবারে প্রথমার্ধের অন্তিম লগ্নে এই সুযোগটি এসেছিল ইউনাইটেড কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবের অনুকূলে, কিন্তু সুযোগটি কাজে লাগাতে পারেননি জ্যাকব। দ্বিতীয়ার্ধে চমৎকার একটি বিল্ড আপ বাঁদিক থেকে রবি দাস, কিন্তু অরিত্র ঘোষ ঠেকাতে পারেননি পার্টি। এক্ষেত্রে একটি ফ্রি কিক ছিল, কিন্তু গোলরক্ষক বলটি ফিস্ট করে বার করে দিয়েছেন। আরও একটি আক্রমণ ইউনাইটেড স্পোর্টস ক্লাবের নংডং বা নরেন, তিনি পরিবর্তন খেলোয়াড় হিসেবে এসেছিলেন, কিছুটা ইম্প্যাক্ট ফেলেছেন, প্রভাব ফেলেছেন, কিন্তু গোল করতে পারেননি। কোনো দলই কোনো গোল করতে পারেনি। এই ম্যাচ শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে গোল শূন্য অবস্থায়। আজ ডুরান্ডে নিয়ম রক্ষার খেলায় মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব মুখোমুখি হয়েছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স ফুটবল দলের। কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে সেই ম্যাচে কি হলো আসুন দেখে নিই। Good evening, ladies and gentlemen. It's an overcast night here at the Kishore Bharati Krirangan in Kolkata as we gear up for match number 26 of the 134th edition of the Indian Oil Durand Cup, powered by SBI and Coal India, jointly organized by the Indian Armed Forces and the Government of West Bengal. Tonight, it's Mohammedan Sporting who take on the BSF football team in their final matches in Group B as both sides look to secure a maiden victory in this edition of the Durand Cup. In other words, both teams are fighting for the wooden spoon. If at first you don't succeed, try and try again. And that's the adage that both these teams would have to subscribe by as they take off against one another in the Border Security Forces and Mohammedan Sporting. Both teams suffering losses in their first two matches. Their destiny sealed, eliminated from the 134th edition of the Indian Oil Durand Cup, and yet there is something to fight for. Pride, those 3 points that smile on their face at the end of the 90 minutes. There is an attack, and a penalty has been given. Laltan Keema challenged, and within the initial 5 minutes itself, it is the change in the 11 Agu that creates an impact that the team didn't desire. It's Sajal Bagh, the captain, who's taken the responsibility from the spot. Into the bottom corner, placed with perfection. Sweet as you like, and it is the Black and White Brigade that take the early lead. This ball was placed very well. The speed of the ball really deceived the goalkeeper, who jumped the right place, but just couldn't get his hand to it. Super stuff from here, from Sajal Bagh. Gets his first goal. And what a way to start this. 5 minutes into the game, and they are 1-0 up. Meanwhile, a corner coming in towards the far post, in swinging all sorts of trouble. Handball, and a sigh of relief, a reprieve for Mohammedan Sporting at 6s and 7s, and yet it still remains 1-0 in their favour. Yash Chikro with the ball. What a good touch by Maxian, equally impressive save. But the follow-up, it is the answer they were looking for. A poacher's finish. Keema with the run, Maxian with the finish, and maximum smiles at the Kishore Bharati Krirangan. Look at him when he gets the ball over there. Look at his run. He puts his hand up, and that ball was delivered to him. Traps it very well, gets it behind, and then this goal coming in. No chance for anybody there in that second attempt coming back. Wonderfully worked goal there by the three youngsters who have been so impressive for Mehrajuddin Wadu. Sajal Bagh
Edge of the box, takes a shot. Tested the goalkeeper, there is no doubt about it. And Harpreet Singh stood up to the challenge. While Maxian with the shot. Maxian, tantalizing. Absolutely spectacular. It's a postage stamp in the top corner, signed, sealed and delivered with his right foot. And that's 2 for him and 3 for Mohammedan Sporting. Quality, high quality shot that was from Maxian. It is a free kick that will test Subhajit. Curled towards him by Harmandeep. And Subhajit Bhattacharjee stands tall. Meanwhile, on the counter, it's 1 against 2. It's easy pickings. Could they convert it and make it 4? Oh. A golden opportunity for Saka to register a goal to his name. The Yeah, that was the disappointment fastest etched on counter his which face we says it saw. all. As of right now, it's Mohammedan Sporting. Yet another shot, yet another save. Harpreet has been tested time and again today. Is he onside? The whistle's blown. The goal won't count. Kima always posing a threat. Maxian. Sajal Bagh drifts through, tests the keeper, who expertly guides it towards the corner. Harpreet, a pillar of strength in goal. Joseph, meanwhile, has crept into the box. Joseph, a second bite of the cherry. First time couldn't cross it. Second time, Harpreet puts the hand out and it's a corner. The number of chances that have been missed by Mohammedan Sporting to single out the goalkeeper lets you know how much more devastating it could have been for their side. Yeah, you're Meanwhile- absolutely right on that point. Sajal Bagh with the cross again. Harpreet again covering his lines, covering the position that he needs to be at. You could see the jersey number 77, a young Lal Rothlanga, is getting ready to get onto the pitch. Joseph with the first time cross. Is this the moment for the hat trick? No, it isn't. Snuffer in chief, Harpreet Singh. Finally a win. Finally a win for Mehrajuddin Wadu and his young charges. It has been time in waiting. And you can see the joy and the jubilation and the relief, not only within the side, but those in the stands as well, as they beat Border Security Forces football team 3-0 in their last match of the 134th edition of the Indian Oil Durand Cup. Henry, the local league, they couldn't get a result. In the Indian Oil Durand Cup, in the first two matches against two local teams, albeit heavyweights, they couldn't get results. Finally, something to smile about. আজ কলকাতা ফুটবল লিগের একাধিক ডিভিশনের খেলা ছিল। এক নজরে দেখে নেব সেই সব ম্যাচের ফলাফল। বৃহস্পতিবার প্রথম ডিভিশনের খেলায় বিএনআর ও ইয়ং কর্নারের খেলাটি গোল শূন্য ড্র হয়। দ্বিতীয় ডিভিশনের খেলায় বাঁশদ্রোণী ইয়ং বেঙ্গল এসএ ও মৌরি এসএর খেলাটি 1-1 গোলে ড্র হয়। ইয়ং বেঙ্গলের সন্দীপ ঘোষ ও মৌরির পাপ্পু মণ্ডল গোল করেন।
ট্যাংরা এফসি ও জেফা যাদবপুরের খেলাটি 1-1 গোলে ড্র হয়। ট্যাংরার সৌগত কাজী ও জেফার সৌমিত্র সর্দার গোল করেন। ভিক্টোরিয়া এসসি ও সার্দান এসির খেলাটি গোলশূন্য ড্র হয়। সোনালী শিবির ঋত্বিক কামতের গোলে 1-0 ব্যবধানে কাশীপুর সরস্বতী ক্লাবকে হারায়। ইউনাইটেড স্টুডেন্টস ক্লাব 3-0 গোলে টাউন ক্লাবকে হারায়। চতুর্থ ডিভিশনের খেলায় আইবিএসসি ও কেষ্টপুর ওল্ড ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের খেলাটি 1-1 গোলে ড্র হয়। কালীঘাট ফ্রেন্ডস ক্লাব 1-0 গোলে বেনিয়াপুকুর ইনস্টিটিউটকে হারায়। ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব 1-0 গোলে হারালো ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাবকে। উত্তরপাড়া এসসি 2-1 গোলে ক্যালকাটা জিমখানাকে হারায়। গার্ডেন রিচ এসসি 2-0 গোলে শিবপুর ইনস্টিটিউটকে হারায়। বেলঘরিয়া এফসি 2-1 গোলে নিবেদিতা ক্লাবকে হারায়। আগামীকালের ম্যাচে ব্যারাকপুর বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেডিয়ামে কালীঘাট মিলন সংঘের মুখোমুখি হতে চলেছে জর্জ টেলিগ্রাফ এবং নৈহাটি বঙ্কিমাঞ্জলি স্টেডিয়ামে ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হতে চলেছে কালীঘাট স্পোর্টস লাভার্স অ্যাসোসিয়েশন। দুটো ম্যাচই দুপুর 3টে থেকে দেখানো হবে সরাসরি অ্যাপে। ফিরে আসছে একটা ছোট্ট বিরতির পর, আপনারা আমাদের সঙ্গে থাকুন। ফিরে এলাম বিরতির পর। এখন সময় ফুটবল কুইজ মগজাস্ত্রীর। প্রথমে দেখে নেব গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর। আমাদের গতকালের প্রশ্নের সঠিক উত্তর হলো নামধারী এফসির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল 2018 সালে। এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছেন ফেসবুক পেজে পঞ্চানন দত্ত। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। চলে আসি আজকের প্রশ্নে। আজ ডুরান্ড কাপে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব খেলতে নেমেছে বিএসএফ এর সঙ্গে। মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসেবে ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল, এ কথা কিন্তু সবার জানা। আর আমাদের আজকের প্রশ্ন হলো মোহামেডান স্পোর্টিং কবে প্রথম ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল? উত্তরটা যদি আপনাদের জানা থাকে আপনারা কিন্তু দেরি করবেন না, লিখে ফেলবেন কমেন্টের মাধ্যমে। আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অনেক অনেক শেয়ার করুন এবং আমাদের ফেসবুক পেজটিকে ফলো করে দিন। বাংলা ফুটবলের এরকম আরো খবর জানার জন্য আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিন। আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে আগামীকাল একটা নতুন পর্ব নিয়ে। শুভরাত্রি।